समस्त को मरणाता आज आम मान को प्रभु महान सुजोग दे से निमंते मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आज आमे माने प्रार्थना रे आज वाक्य ज्ञान करने आगू जावा। मंगलमय परमेश्वर तुम धन्यवाद दौच पिता। आज आम को प्रभु ए मार्च मासरे प्रथम रविवार दिन आम को दी मास ए वर्ष आम आपनकर ढेना थले रक्षा करी आम को सुरक्षित भाव में रखा जो प्रभु तुम धन्यवाद दौच पिता। आज आपण उपस्थिति रे ए प्रकार आसी आराधना करने स्तुति करने आम को सुजोग दे प्रभु से तुम धन्यवाद दौचु प्रभु। आज आम वाक्य ध्यान करने जाऊँ सब वाक्य ही आम जीवन को जीवनदायक होती प्रभु से ही प्रकार जीवनदायक होता आपणकर वाक्य द्वारा आम आत्मिक जीवन बढ़ापी आपण सहित मिलित रही आपण इच्छा को जगत में सफल करने आम को वाक्य द्वारा शक्ति प्रदान करंतु ज्ञान प्रदान करंतु आउ जेते लोक प्रभु आपणकर वाक्य आज शुणुंट से मैंने समस्ते मन परिवर्तन कर जीवन रे आपण संगे आपण सहित आउ कष्ट पड़ापी आपणकर सुसमाचार को अनेक लोक घोषणा करने इच्छा करवा लोक होई आपण साथी रही आपण सांगे चलवाई सुजोग दियो बोले प्रार्थना कर पिता। आज ये समय प्रभु आपणकर वाक्य ध्यान करने जाऊँ अपना पवित्र आत्मा को शक्ति रे प्रभु परिपूर्ण करी आपन मुख दे कथा कहतु बोली प्रभु जीशु कृष्ण नाम में मागुच पिता आमेन। प्रभुंकर सहभागिता शांति और सांत्वना समस्त को प्रति हे आमेन। पुनितरे समस्त को मरणाता आज आम को प्रभु देथिबा एते सुंदर समय पाई मु प्रभु को धन्यवाद दिए। आज आम माने मते सुसमाचार 4 अध्याय और 4 पद आम ध्यान करिबा। मनुष्य केवल खाद्य बंचब नहीं किंतु तार जीवन परमेश्वर मुहर बाहरी तिबा प्रत्येक वाक्य ही बंचिब। प्रिय प्रमुख संतानगण आज प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रभु शैतान सांगे ए प्रकार कथा होती। शैतान कहूँ जदि तुम ईश्वर को पुत्र हेले ए पत्र को रोटी बने खाओ बोल कहूँ से उत्तरे प्रभु उत्तर देले शैतान को मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नहीं ईश्वर को मुखर बाहर प्रत्येक वाक्य रे बंचिबे। से प्रकार आज आम माने ए सारा सृष्टि रे खाद्य और सारा सृष्टि निर्माण होइतिला ईश्वर को वाक्य रे। से ईश्वर को वाक्य कहवा द्वारा स्वास्वा जाति फल और स्वास्वा जाति और परिवा सबू उत्पन्न होइतिला। से वाक्य उत्पन्न होइतिबा परिवा को खाद्य को और सबु किछि आमे खाऊ अच्छु से ईश्वर को वाक्य द्वारा ही से सबू हेतिले। से प्रकार आज तांको मुहर बाहरुथिबा ईश्वर को वाक्य द्वारा आमे बंची पारिबु आउ आमर कष्ट रे विपद रे आमको सांत्वना मिलिबो ईश्वर को वाक्य द्वारा। से निमंते ईश्वर को वाक्य को ध्यान करने उचित अटे। गीत संगीत प्रथम अध्याय आम देखा गले दिन राति धर्मशास्त्र आनंद ध्यान करने लोक धन्य अटंती। सो दिन राति ध्यान करने द्वारा आम जीवन रे ईश्वर को वाक्य आमर हृदय को पवित्र करिवो आम जीवन को पवित्र करिवो आमर जीवन रे थिबा
ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଆମଠାରୁ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବ। ସେହିପରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବାକ୍ୟ ମାନିକି ଆମେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ ଦିନ ଦିନକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବ। ଦିନ ଦିନକୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବୁ। ଦିନ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବୁ। ଆଉ ଦିନ ଦିନକୁ ଆମେ ଜାଗତିକ ବିଷୟରୁ ଆଉ ଦୂର ହୋଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସନ୍ନିକଟ ଆମେ ହୋଇପାରିବୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ଆମ ହୃଦୟ ସୂଚି ପବିତ୍ର ହେବା ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରା। ଯୁବ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପବିତ୍ର କରିପାରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ଠିକ୍ ଆଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଜାଗତିକ ଲୋକ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ କହନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ମାନିକି ଏହି ଜୀବନରେ ଆମେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆମେ ପାଉଛୁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ 1000 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚଲେଇବେ। ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ରହି ଆମେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ସୋପ୍ ପରି ଆମ ମନ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପବିତ୍ର ସୂଚି ଆମେ ସେଟାକୁ ସଫା କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଆମର ଆଲୋଚନା ସଫା ହେବ, ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସଫା ହେବ, ଆମର ଶ୍ରବଣ, ଆମର ଚାଲଚଳଣି ସବୁକିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବୁ। ଜାଗତିକ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବୁ ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇପାରିବୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ହେବା ପାଇଁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦିନ ରାତି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଜାଣିବା ନିହାତି ଅଟେ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ବାଣୀକୁ ଶ୍ରବଣ ଓ ଏଥିରେ ଲେଖାଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସମୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ, ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆଉ ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ପାଳନ କରିବା। ଏ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଅମଲ ରଖିବାର ଅଛି। ସେହି ପ୍ରକାର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାର ଅଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମାନେ ଶୈତାନ ଆମର ଗୋଡ଼ ଧରି ପଛକୁ ଝିକିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୈତାନକୁ ଲାଥ ମାରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସବୁ ବିଷୟରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବିଜୟ ପାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଆମର ଯାହା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମେ ବାସ କରି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସଫଳ କରିପାରିବୁ। ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ
ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କର ମହିମା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପିତା, ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ି ଆଉ ମାନିକି ଶ୍ରବଣ କରି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲୁ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ପରି ଆମେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଚଲାନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ଆମେ ଜଗତରେ ପାପମୟ ଜୀବନରେ ପାପମୟ ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଛୁ ପିତା। ଏ ପାପମୟ ଜଗତରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି। ଆପଣ ବାକ୍ୟର ଶକ୍ତି ଆମ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚି କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ଆମର ଆଲୋଚନାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ସେ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ହେ ଆମ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମର ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେହିପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଆମକୁ ଦିଅ, ଯେପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପ ଆମ କ୍ଷମା କରୁ ସେହିପରି ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆମର ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମହିମା ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ସହଭାଗିତା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତି ହେଉ, ଆମେନ୍। Maranatha. Thank you all for listening this holy word. Amen.